हाजरा दोस्तों, मैं देसराज काली बरकतां वैब टीवी देख रहे हो तुसी। प्रोग्राम है सस्सा सियासत। आपां सियासत बारे अज गल नहीं करनी। जो हो वापर रहा है, जो असी झल रहे हैं, जिन्होंने कोई सियासी लीडर ठीक करना चाहते हैं, वादे दावे कर रहे हैं, वो सारा ਉਹਦੀਆਂ रूट्स की ने अज ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। हो सकता 2 मिनट ज़्यादा ਗੱਲਾਂ करिए। मैं पॉलिटिकल राइटर हाँ। कुछ साल पहला मेरा नावल आया शांति परव। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं वो रूट्स खंगालण की कोशिश की तो मैं देखिया कि जिहड़ी साडी जड़ है वो सेंट्रलाइज्ड हुकूमत है जिहड़ी सानू अंग्रेज़ां ने दिती। जिहड़ा कलोनीअल राजा होएगा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वख-वख थावां दे उत्ते कोई चीज़ां पईयां होण। उहनूं सेंट्रलाइज्ड और असी उस लीगेसी नूं अडॉप्ट कर लिया। जिवें असी ना सोवियत यूनीयन नूं देखते हैं तो उन्होंने सोवियतां नूं ना जिहड़ियां उन्होंने कुछ अटोनमियां दित्तियां होईयां, लेकिन जिहड़ी हुकूमत है वो पार्टी दे हत्थ च है, सेंट्रलाइज्ड। मैं ये एक प्रोफैसर वो गल कर रहा, कहंदा उदों ये सवाल उठ रहा सी कि जदों हिंदुस्तान ने कलोनीअल इंटैग्रेटिड सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना के इत्थे लागू किया, उवें ही सारियां स्टेटां जोड़ लईआं, तां इह सवाल उठिया कि ब्यूरोक्रेसी दा की करोगे। हुण जड़ इत्थे पई है, ब्यूरोक्रेसी नूं कंट्रोल किद्दां करोगे। पहलां बहसां हुंदियां रहीआं नवें नवें समय च, पर हौली हौली जिमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स कोलैप्स होंदे गए, उमें ये बहसां ये भी गौण होंदियां गईयां, हुण बंद हो गई। संकट आज़ादी वेले पैदा होया है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हुकूमत साडी चॉइस नहीं सी। जिमें मौर्य सल्तनत सी, वो भी सेंट्रलाइज्ड हुकूमत सी और वो अपने ब्यूरोक्रेटिक ढांचे दे नाल ही डिग पिया सी। मैं ये गल्लां खंगालियां होईयां ने। फिर असी इहदे मुकाबले ते फैडरल सिस्टम दीयां भी गल्लां कर सकते हैं, असी कैनेडा दीयां गल्लां कर सकते हैं, अमेरिका दीयां गल्लां कर सकते हैं। उन्हां दीयां वख-वख स्टेटां हैन, पर उन्हां कोल फाइनांस भी है, उन्हां कोल सारियां हुकूमतां भी ने, पर वो भी स्टेटां जिहड़ियां इटसैल्फ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम च फसियां होईयां ने। हुण उन्हां दी लै लो, उन्हां दी जिहड़ी बैंक प्रणाली सी वो फैडरल गवर्नमेंट दी सी, स्टेट गवर्नमेंट दी सी। स्टेट गवर्नमेंट सी जां प्राइवेट सैक्टर सी, उन्होंने अपने वास्ते जिन्हों चौमस्की साडे इंटैलेक्चुअल प्रॉफिट ओवर पीपल कहंदे ने, वो जिहड़ा प्राइवेट सैक्टर सी उन्हें बकायदा तौर पे इस प्रॉफिट च आके अपने आप नूं इन्ना इनफ्लेट कर दिता, फिर वो गुब्बारा फटना ही सी, संकट खड़ा हो गया। जदों मैं कह रहा कि सेंट्रलाइज्ड हुकूमत है भारत दी, तो फिर सानू करप्शन दे कारण नहीं लभने पैंदे भी आ कारण सी जां ओह कारण सी जां की कारण सी। ये कारण उस सिस्टम का हिस्सा हो जाते हैं।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਫੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ IAS ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲਿਆ। 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਪਲੇਟੋ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਡੈਪਥ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲੇਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 28-29 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰਾ, ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਲ, ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਖੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ। ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੇਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰ 'ਚ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ DIG। ਹੁਣ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ DIG, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਰ ਕਵੀ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬਿਮਰਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ IAS, ਜਿਹਦਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਨੁਭਵਹੀਣਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਬਕਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਚੋਂ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਗੇਸੀ ਚੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਆਓ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਾਸ। ਕੋਈ डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और फिर तवक्को ये करनी है कि देश खुशहाल होवे, देश इकनॉमिकली तरक्की करे, देश नैतिक तौर पर तरक्की करे, देश समाजिक तौर पर तरक्की करे, कल्चरली तरक्की करे। तो कुछ बेसिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ ने साडे जिन्हां तो सानू बचण दी लोड़ सी, उस विरासत नूं, उस लीगेसी नूं, कलोनीअल लीगेसी नूं असी अडॉप्ट कर लिया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਏਜੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਣ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।